सत श्री अकाल जी। मैं लवप्रीत कौर हाजर जी परमिंदर कौर परम द्वारा लिखी गई कहानी लैके रूही। आओ आपां शुरू करते हाँ। शहर के शोर शराबे की दुनिया विच कोई किन्नी तेजी नाल तरक्की कर रहा है जां कोई किस खौफ तो गुजर रहा है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मासूम ते हसदे चेहरिਆਂ ਨੂੰ कदों किसी की नज़र लग जाए नहीं पता। उलझे शहर दीयां गलियां विच सब्जी वाले, धोबी, रिक्शे वाले ते ऐनकां प्रवासी मजदूर कमाई का साधन लभदे ते पैसा कमाउण दे छोटे ते सौखे राह तलाशते रहंदे हन। असीं ते साडा परिवार हर वक्त किसी अनजान निगाहां दी नज़र चों हो सकदा है, जिस तो असीं बिल्कुल अनजान हुंदे हां। जिथे सब अपने काम धंधिਆਂ विच गुआचे सन, 8 साल दी रूही अपना जन्मदिन मनाउण दी खुशी विच मां नाल रुझी हुई गल्लां करदी, हसदी हुई गड्डी विच बैठ दसदी है, मम्मा अज मेरी क्लास च मैनू सब ने विश किया ते मेरे लिए क्लैपिंग भी हुई ते मेरे सारे दोस्त अपने घर आउणगे। मम्मा मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हुण स्कूल विच। रेणुका नो, पर तू सब नू क्यों बुलाया? आपां कोई पार्टी नहीं कर रहे, अजे आपां हुण ते शिफ्ट होए आ। जानदा कौन है सानू? आपां घरे पापा नाल मनावांगे जन्मदिन एंड इट्स फाइनल। रूही जिद करन लगी कि आप गंदे मम्मा हो, मैं गल नहीं करनी थोड़े नाल। रूही मूँह फैला के बैठ जाती आ। जदों रेणुका उस वल ध्यान नहीं दिंदी तां ओह फिर अपनी गल मनाउण दी कोशिश करदी है। मम्मा हुण मैं बुला चुकी हाँ सब नूं। मम्मा मैं अपना जन्मदिन केक कट के मनाउणा है, मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके ने, मैं उन्होंने बुलाना चाहती हाँ प्लीज़। हालांकि उसकी माँ रेणुका उसनों समझा रही सी कि इस शहर सानू आया नू अजे थोड़ा समा ही होया, इस करके सानू कोई जानता नहीं, फिर भला कोई अपने बच्चे किमें भेज देवेगा तेरे जन्मदिन ते। पर रूही दे मासूम चेहरे दे हाव भाव माँ नू उस अंदर चल रही नामोशी का एहसास करा रहे सी, तां माँ भी उसकी जिद अगे हार गई। चल फिर इस बार पापा नू भी सरप्राइज़ दिंदे हाँ। रूही दे जन्मदिन की पार्टी रख के रूही ये यू आर माई सुपर मॉम, लव यू मम्मा। रेणुका ओके ओके हा हा लैट मी ड्राइव नाउ। स्कूल तो परत रही रूही अपनी माँ नाल बाजार विच अपनी जन्मदिन के केक का ऑर्डर देन आई सी। इस शहर विच उन्हां दी जान पहचान दे ज़्यादा लोग नहीं सी, क्योंकि वह नਵੇਂ पंजाब तो शिफ्ट हुए सी, जिथे रेणुका दे पति रोहन जंगलात विभाग के उच्च अधिकारी सी। रेणुका ओके यू जस्ट वेट हेयर, मैं जल्दी वापस आ रही हाँ। रूही नो मम्मा प्लीज़, मैं भी जाना तुहाडे नाल, नाले जन्मदिन मेरा, केक भी मेरी पसंद दा होवे ना। रेणुका ओके देन लेट्स गो। रूही आप जिद्दी हो गए बेटा, इट्स नॉट कूल ना। रूही हम माँ ते सड़क पार करके मठियाई की दुकान ते जा पहुंचिया। रूही ने अपनी पसंद के केक का ऑर्डर दिता ते रेणुका ने पार्टी लिए कुछ समान पैक करवा लिया। वापसी वेले सड़क ते अंदोलनकारियों का इकट्ठ हड़ वांग आ गया। चारे पासे पुलिस कर्मी अंदोलन करतावां उत्ते लाठी चार्ज करन लगे। रूही डर की माँ नू चिंबड़ गई। दुकानदारां ने दुकानां बंद कर दित्तियां। रेणुका ने रूही नू भीड़ विच लिजाण दी बजाय दुकान सामने लगे बेंच ते बिठा दिता ते कहा, लिसन बेटा मैं 5 मिनट विच गड्डी लैके आई, तू ओनी देर इत्थे ही बैठी ओके। ये सब आपां नू कुछ नहीं करनगे, यह पुलिस ते अंदोलनकारियां विचार दी लड़ाई है, तू डरना नहीं, इत्थे बैठी मैं आई बस। रेणुका उसनू देख के पिछे मुड़ी ते भीड़ विच जा वड़ी। अपनी गड्डी सड़क के दूजे किनारे तो लैन लई अगे वधी तां अचानक पुलिस ते अंदोलनकारियों विच मुठभेड़ तेज हो गई। रेणुका धक्के खांदी पता नहीं कित्थे निकल गई ते अचानक उसके सिर ते तेज वार होया ते उसके हथों कार की चाबी दूर किते जा डिगी। उसनू धुंधला दिखाई देन लगा ते वो थल्ले डिग पई। उस पेड़ विच पता नहीं किन्नी दुनिया उसके उत्तों दी लंघदी रही, पर किसी ने उसनू चुकन की कोशिश नहीं की।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਰੂਹੀ ਰੋ ਰੋ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰੂਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਭੀੜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਰੂਹੀ ਦੀ ਧੀਮੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੂਹੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੀ। ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਭੇੜੀਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਰੂਹੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਟੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਨੇ ਉਸ ਸन्नाटे ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ, ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਆਟੋ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਲਦੀ ਚੱਲ, ਭੱਜ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਕਹਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਾਸੂਮ ਰੂਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਏ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ। ਪਰ ਉਸ ਸन्नाटे ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਰੂਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰੇਨਿਕਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਬੜ ਬਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਰੇਨੁਕਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਰੋਹਨ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਨ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਨੁਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੇਨੁਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਰੂਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਹਨ ਨੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ
उस समय रूही नूं लभण तो सिवाय कुछ नहीं सी आ रहा। उसने अपना फोन कढ़िया। चेतन, सुन रहा चेतन? चेतन, जी साहब जी, जी। रोहन गुस्से विच बोलदा है। चेतन, कोटेज बंद करके घर चला जा, मैनू काम है। नाले सुन, कल कोटेज तू ही खोलना है। मेरी वाइफ बीमार है, मेरी एंट्री पा दई, जे कुछ जरूरी होवे तां फोन कर ली, कह के रोहन फोन रख दिंदा है। चेतन रोहन दे ऑफिस दा पहरेदार है, पर दिन रात नशे च रहिंदा है। चेतन थोड़ा बहुत लिख पढ़ लैंदा है। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟੇਜ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਕੋਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, जिस विच सिर्फ मेज़ कुर्सी ते पानी दा घड़ा एक टाइम पीस पिया रहिंदा है ते उत्ते टीन दी छत सी। रोहन ज़्यादातर जंगल दी फेरी ते रहिंदा है ते उस कोटेज विच रोहन दे दफ्तर दे रिकार्ड रखे हुंदे हन। रोहन नाल नाल पैंदे सारे पार्कां विच रूही नूं लभण लगदा है। एक बाप दा कालजा तुर अंदर तक मच्चिया पिया सी। उस नूं भुलेखे पै रहे सी कि हुण रूही इत्थों कितों निकल के बाहर आवेगी ते कहेगी, पापा सरप्राइज़, मैं तां इत्थे छुपी हुई सी। एक बाप दी रूह ये मन्नण लई तैयार ही नहीं सी कि उसदी धी नाल कुछ भी मंदभागी घटना हो सकदी है। वो सारी रात रूही नूं लभदा रहा, आवाज़ां मारदा रहा। ਉਹ इस इलाके 'ਚ किसी नूं नहीं सी जानदा, पर फिर भी उसने घर घर जाके दरवाजे खड़खड़ाए कि कोई तां कह देवे कि उसकी बच्ची नूं असीं अंदर बिठा लिया सी। जदों बाहर इन्ना कहर वरस रहा सी, पर ज़्यादातर लोकां ने तां घर दे दरवाजे भी नहीं सी खोले। जो खोलदे वो भी यही कहंदे कि असीं नहीं देखिया किसी बच्ची नूं। रूही दा कोई पता नहीं सी। रोहन पूरी रात नहीं सोया। उसदे मत्थे ते तौड़ पटन लगे, सिर दर्द करन लगा, पर वो दूजे दिन सवेर तो ही पुलिस स्टेशन चला गया ते अपनी वारी का इंतजार करदे उसनूं दोपहर आ गई, पर उसकी रिपोर्ट कोई नहीं सी लिख रहा। पुलिस स्टेशन 'च आस लई बैठे नूं उसनूं चेतन का फोन आया है कि साहब जी, हैडकुआर्टर तो जांच अधिकारी का फोन आया सी। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। रोहन, मैं इस हालत विच नहीं चेतन, तू सब संभाल ले। चेतन, साहब जी, मैं अनपढ़ बंदा, मैं की संभालूं जी, आप नूं ही आउणा पैणा। रोहन, चेतन, मैं नहीं आ सकदा, मैं नौकरी छड्ड रहा, होर कुछ? चेतन, साहब जी, एक ही कह रहे हो? रोहन, मेरी बच्ची गायब है, वाइफ हॉस्पिटल है। वो फुट फुट के रोन लगता है। मैं पुलिस स्टेशन बैठा सवेर दा रिपोर्ट करवाउण लई। आह, इस तो बुर की हो सकता है? चेतन, साहब जी, की होया? किस चीज़ की रिपोर्ट? रोहन, मैं करदा फिर गल, तू संभाल लई। चेतन, मैं कुछ करदा साहब जी, टालदा उन्हां नूं। मैं बाहरों जिंदा ला दिता ते मैं भी नहीं जांदा उत्थे 2 दिन। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਹਨ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਟੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਚੇਤਨ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਟੇਜ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੋਹਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ 2 दिन ਲਈ टाल ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰੇਨੂਕਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਰੋਹਨ, ਰੇਨੂਕਾ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸੱਟ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੋਹਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
कि मैं ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੰਗੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭੀੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਭੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਈ। ਰੋਹਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਰੂਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਹਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂ, ਫਿਰ ਰੇਨੂਕਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾऊं? ਸੋਚੀ ਪਏ ਰੋਹਨ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰੇਨੂਕਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਪਰਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਹੀ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਰੂਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਹੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਰੇਨੂਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਖੜਕਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੂਹੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਸਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਝਮਕਦੇ ਹੋਏ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਲਾਬੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਹਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਥਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਨਗਨ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਸਹਿਕਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਘੜੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਿਲਕਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਖੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਬਚਾਓ, ਪਾਪਾ, ਮੰਮਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੈ? ਬਚਾਓ, ਕੋਈ ਹੈ? ਪਾਪਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਘੜੀਸਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਘੜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਘੜਾ ਟੇਢਾ ਕੀਤਾ। ਘੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਰੂਹੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਰੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਚੀਕ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਸੀ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮ ਔਨ ਬਰਥਡੇ ਗਰਲ, ਜਲਦੀ ਆਓ, ਕੇਕ ਕੱਟੋ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੇਕ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਿਸੜਦੀ ਹੋਈ ਮੇਜ਼ ਵੱਲ ਵਰੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਧਮਰੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਰੂਹੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ।
ਜੋ ਉਸਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕਿਆਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਦਮ ਰੂਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਨੋ ਸਰੀਰ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧੂੜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਨੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਾ ਰੂਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਰੂਹੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਰੂਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਰੂਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਲ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਨੂਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਰੋਹਨ ਰੇਨੂਕਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਨੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਨੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਂਗ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨੂਕਾ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਮਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸੀ ਰੋਹਨ ਲਈ। ਪਲਕ ਭਰ ਹੰਝੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਟਪਕੇ। ਖ਼ੁਆਬਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਗੋਤੇ ਲਾ, ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਖੌਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਚੇਤਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਨ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਚੇਤਨ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਓ। ਅਫਸਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਅਫਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਰੋਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂ। ਰੋਹਨ, ਕੇਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ? ਵਾਹ ਸਰ। ਅਫਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਰੋਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਰੋਹਨ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰੋਹਨ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜੁੱਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਜੁੱਤੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜੁੱਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੋਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਨੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੇਤਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਚੇਤਨ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਰੋਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੀ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਬੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਚੇਤਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਰੂਹੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਰਿੜਕਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਚੇਤਨ ਨੇ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੱਚੀ। ਰੋਹਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਟੇਜ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ 2 ਹੀ ਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਹੱਸਣ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਏ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਉਸਨੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੂਹੀ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਰੋਹਨ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਰੂਹੀ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਟਪਟ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰੂਹੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਰੂਹੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੂਹੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਰੂਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰੱਖੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰਾ ਰੋਹਨ ਦਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੇਨੂਕਾ ਮੇਡ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੰਨੀ ਰੂਹੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਦੌੜੀ, ਫੁੜਕਦੀ ਹੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਦੀ ਮੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਸੀ, ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਰੇਨੂਕਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰਾ ਰਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਲਏ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੇਨੂਕਾ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਰੂਹੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਰੂਹੀ ਵੱਲ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤਰੇਲੀ ਵਗਦੀ ਵੇਖ ਉਹ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੀਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਰੋਹਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਰਵਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰੋਹਨ ਨੇ ਰਵੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਹਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਫੜ ਲਏ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਲੰਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 100-500 ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਉਸਨੂੰ ਬੀਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ।
ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟਿਕ-ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਦਿਵਾਏ। ਰੂਹੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਰੂਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜੀ, ਪਰ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਹੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਨੂਕਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਧਮਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਹਨ ਰੇਨੂਕਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਨੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲ ਭਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜੋਬੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਰਦਿਆਂ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।